श्रोता वैष्णव मानकर चरण रे दंडवत प्रणाम जनाए। श्रीमद् भागवतम गीतार सप्तम अध्याय श्लोक नंबर 10 आम पाठ करने जाऊे। बीजमं सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धि बुद्धि मतम अस्ते तेज तेज सिनाम अहम बीजमं सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धि बुद्धिमता अस्मिन् तेज तेजसिना अहम। श्लोकर अनुवाद। हे पार्थ जानी रख जानी रख मु समस्त जीवंकर मौलिक बीज अटे। मु बुद्धि मानकर बुद्धि एवं शक्ति मानकर शक्ति अटे। भगवान कौन कहते अर्जुन को जे मोर जे जदि व्यक्ति ये तत्व न बुझीब ताल से कौन कर ना से मत बुझीपार ना आपण तत्व केमती केमती बुझीब शुणुले कौन ना भूमि अप अनल वायु भूमि अप अनल वायु खमन बुद्धि रे बचा मु मोर शक्ति भूमि रे जल रे अग्नि रे वायु रे सब अच्छा। अच्छा केमिति अच्छा आपण को केमिति केमिति बांधी रखिछन जल रे केमिति अच्छा जलर स्वाद आ कौन अग्निर तेज वायुर गंध ना जो भूमिर पुण्य गंध भूमिर गंध आ कौन ना जीव तेजस्वी तपस्वी मानकर मुझे तपस्वी मुझे भार जमी प्राण आत्मार मुझे प्राणवायु द्वारा जमी गोटे मणि कि सूता द्वारा बंधाई थाए यही शक्ति द्वारा जमी कहले 23 तत्व द्वारा ये शरीर गढ़ाई। अच्छा जदि आपण कहले सब किछि अर्जुन का प्रश्न आपण यदि समस्त जीव मानक जीवन प्रदान करुछंती ताल जीव किपरि भाव रे विभिन्न शरीर को स्थानांतरित होछि। आपण तो गोटे जीव कर देथांदे ना यदि खाली मनुष्य थांदे आ पशु पक्षी मान न थांदे ता खाली मनुष्य जन्म पाई थांदे ताल से मनुष्य पुणी पशु केमती होछि। आपण यदि सब करुछंती ता कंट्रोल करि पारंदे ना जीव एटा कहंदे ना ए भगवान तो सब करुछंती आ भगवान ता धरे माने गोटे घुसुडी भीतर रहिले भी भगवान से विष्ठा खाउछंती। मन मूढ़ मूर्ख मान क्वेश्चन सब जीव को यदि आपण अर्जुन क्वेश्चन जदि आपण तांको परिचालना करुछंती ताले से केमती कोन अलग अलग जीवन जोनि पड़े जाउछन से तो गोटे मनुष्य खाली मनुष्य रहंदा से पुणी मनुष्य पशु केमती कोन हो पुणी मनुष्य गोटे साधारण मनुष्य पुणी राजा हो जाउछ पुणी साधारण मनुष्य देवता भी हो जाउछ। अरे केमती कोन होछ आपण जे तार परिचालना करछन आपण ता कंट्रोल करि परनथि से गोटे जानवर बांध तार कौटी जाता नहीं से मानव जीवन से कौन से सुख दुख तार से गोटे जन्म पाई से खाली अमृत पान कर जो मानव जीवन पाइला फिर मानव जीवन भी ये आस्वादन कर पारुनी आर कारण कौन यदि आपण बुद्धि देउछन तले आपण काई ताको बुद्धि देउनथि से काई आपण गति आसी पारुन। भगवान कहछन्ती जे बीजमं सर्वभूतान विधि पार्थ सनातन बीज माम सर्वभूतान मु समस्त मुझे बीज प्रत्येक मान उदाहरण स्वरूप आम गोटे गछ लगेदेले गछटा मंजी बाहर मंजी जो गछटा बाहरला तर मंजीटा पलैगला मंजी की देखुचे कि किंतु गछर सृष्टि कौटू मंजी मंजी आम आखि देखा जाउनी आम गोटे गछ देखा जाउची किंतु मंजीटा आमको देखा जाउ नहीं। कहते तुम्हें
ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ମାନଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ସନାତନ ବୀଜ ଅଛି, ଇଏ ବୀଜଟା ସନାତନ ନୁହେଁ। ମାନେ ଇଏ ମଞ୍ଜିଟା ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ମାନେ ଶରୀର କହିଲେ ଯେ ଚର ଆଉ ଅଚର, ଯେତେକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଛି ଆଉ ଏଠୁ ସେଠି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ ଚର। ଅଚର ମାନେ ଗଛ, ଯେଉଁମାନେ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗଛ ଚର ଆଉ ଅଚର, ଇଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ବୀଜଟା ଅସ୍ଥାୟୀ, ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ମାନେ ଯୋଉ ମଞ୍ଜିଟା ଧର ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ବାପା ମା ହେଇଛେ ମଣିଷର, ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିତା ମା କ'ଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଧରିଯିବା, ପୁଣି ଗଛର ଜନ୍ମ ମିଳିଯିବ। କହିଲେ ଏଇଟା ସନାତନ। ଭୌତିକ ଜଗତ ଜୀବ କେହି ହେଲେ ସନାତନ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ କେହି ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଚର ଆଉ ଅଚର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୀଜଟା ହଉଛି କ'ଣ ବିନାଶୀଳ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର କ'ଣ ସନାତନ। ସେଇ ବୀଜ ମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ସେଠିକି ଯିବାର କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ। କାହିଁକି ମୁଁ? ନା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ କର୍ମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖାଲି କ'ଣ ମାଛ ଖାଇବି, ଇଚ୍ଛା ତାର କର୍ମ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତାର କର୍ମ ଆଉ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ବୀଜ ଅଛି, କିଏ ମୁଁ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସେ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛି, ତାର ଇଚ୍ଛାଟା କ'ଣ। ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ଭଗବାନ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଇଏ ଜନ୍ମକୁ ଅଲଗା ଜନ୍ମକୁ ଯିବାର କାରଣ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ କିଏ? ଆମ କର୍ମ ଆଉ ଇଚ୍ଛା। ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଖାଲି ମାଛ ଖାଇବି, ତାର ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ନା। ଆଉ ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ପାଇବି, ଜଣେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଜଣେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଯିଏ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସେ କୋଉଠି ଯିବ? ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ। ତା ପ୍ରସାଦ ତା କୋଉଠି ନଈ କୂଳରେ ମିଳିବ ନା। ଯିଏ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାକୁ ଭିତରକନିକା କ'ଣ ନଦୀରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭୋଗ ହବ, ପାଣି କୁହା ହବ, ସକାଳୁ ଉଠିବ, କ'ଣ ବୁଡ଼ିବ ଉଠିବ। କହିଲେ ଇଏ ଜନ୍ମରୁ ସେ ଜନ୍ମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋଉ ଜନ୍ମରେ ସେ ରହୁଛି, ସେ ଜন্য କିଛି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ରୂପରେ ଅଛି ନା ତା ପାଖରେ, ମୁଁ ସେଟା ପୂରଣ କରିଦଉଛି। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜୀବର କର୍ମ ତଥା ଇଚ୍ଛାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ବୀଜ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୋଗ ନ ହେଇଛି, ତାକୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ସନାତନ, ଜୀବ ହଉଛି ସନାତନ ନୁହଁ। ଜୀବର କ୍ଷଣିକ, ସିଏ ଏଇ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ଆର ଜନ୍ମକୁ ଏ ମଣିଷ ନଥ ପୁଣି କୁକୁର ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ଘୁଷୁରି ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ଛେଳି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ତା କ'ଣ ତାର ସବୁ କଥାକୁ ଜାଣୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ ମତେ ପାଇବାକୁ, ଦେଖୁନା ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି? ତୁମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ କରୁଛ, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଲୋକ ଦେଖିବି, କେମିତି ତାକୁ ଫୋନ କରେ, ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ। ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବ ଏ ସଂସାରରୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କତି କ'ଣ ଆସିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ଭଗବାନ ତାକୁ ନ ଆଣେ, ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କ'ଣ ପରିବାର ରହିବି, ବାହା ହେବି, ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, ଘର କରିବି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବର ଇଚ୍ଛା ମୋ କତିକି ଆସିବ, ମୁଁ ପରମାତ୍ମାର ଉପରେ ଅଛି, ତାକୁ ପୂରଣ କରିଦେବି। ଆମେ କହୁଛୁ ଜଣେ ବାବା ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାବା ଯାଇକି ଆସିଲା, ସେ କାହିଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ବାହା ହେଇ ପଇଲା? ସେ ଜପ କରୁଛି, ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କଣ୍ଢେଇଟା ଧରି ବୁଲିବି। ଭଗବାନ ତା କ'ଣ କରିବେ? ଜପ କରୁଛି ନା, ତା ଛାଡ଼ିଦେବେ କି? ଜପ କରୁଛି ଆଡ଼େ ଭାବୁଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିକି ତାକୁ କ'ଣ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଦେବେ। କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ଅଟେ। ସୃଷ୍ଟିର କହିଲେ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ। ମୋର କେତେ ଦିନର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇଲି, ଆଜି ପଢିକି ପାଇଲି ଯେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଯେ ସେ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ, ଯୋଉ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ,
ওরা କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ମାନେ ମୁଁ ହଉଛି ବୃକ୍ଷ ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଅସ୍ୱସ୍ଥ। କଣ ଗୋଟେ ଥିବ ଗୀତା ପ୍ରେସ ଗୋଟେ ସାଧକ ସଞ୍ଜୀବନୀ ନା କଣରେ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଛି ମୂଳ ଉପରୁ ଟେକା ହେଇକି ରହିଛି। ମୂଳ ଉପରୁ ହେଇଛି ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ତାର ଡାଳ ଶାଖା ସବୁ କଣ ତଳେ। ତ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଗୋଲକ ଧାମ ହେଲେ ମୂଳ, ଏଇଟା ସବୁ ହଉଛି ଡାଳ ଶାଖା ପାଲା। କହିଲେ ମୂଳରେ ଯେମିତି ପାଣି ଦେଲେ ତୁମକୁ କଣ କରାଯାଉଛି ନା ଡାଳ ଶାଖା ପାଲା ସବୁ ଫୁଲ ଫଳ ସହ ପାଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୂଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଉଛି ମୂଳକୁ ଅନଉନି, ଗଛକୁ ଅନଉଛି। ଫଳଟା ଫଳିଛି, ଫୁଲ ଫଳିଛି, କିଏ ମୂଳକୁ ଅନଉଛି କି? ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କର ମୂଳ ହଉଛନ୍ତି କି ସେ କୃଷ୍ଣ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛି ତାର କୋଉ ଦେବତା କୋଉ ଗ୍ରହ କୋଉ ୟାକୁ ୟାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କହିଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ମୂଳ ହେଲେ କି ସେ କୃଷ୍ଣ। କହିଲେ ମୂଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯଦି ଡାଳ ଶାଖାର ସତ୍ତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଖୁଛେ, ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଦେଖୁଛେ, ଯାହା ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛେ, ୟାକୁ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ମୂଳ। ଗଛର ମୂଳକୁ ଯେ ସଂସାରକୁ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମୂଳ ହେଲେ କି ସେ କୃଷ୍ଣ। ଏ ଗଛର କଣ ଅଛି? ଜନ୍ମ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ, ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଯଦି ମାନେ କଣ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ବୃକ୍ଷର ବିନାଶ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗଛଟା କଣ ହଉଛି? ଗଛ ଜନ୍ମ ହଉଛି ପୁଣି ଗଛ ମରୁଛି। କିଛି କିଛି ଗଛ ଦେଖିବ ଛାଁ ଛାଁ ମରିଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଗଛ ଦେଖିବ କାଟିଦେଲା ପରେ ବି କଣ କଅଁଳୁଛି। କିଛି ଗଛ ଦେଖିବ କାଟିଲା ପରେ ବି କଅଁଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ଗଛ କଣ ସେ ଛାଁ ଛାଁ ମରିଯାଉଛି। ଯୋଉ କାଟିଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ଗଛ କଅଁଳିକି ପୁଣି ଗଛ ହେଇଯାଉଛି, ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ ତାକୁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ କଣ ଜନ୍ମ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। କାଟିଲା ପରେ ବି ସେ ପୁଣି ସେ ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମଟା ସରିଯିବ, ଯେକୌଣସି ଜନି ଯେତିକି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ ସେ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ମରିଯିବ ଛାଁ ଛାଁ। ଆୟୁଷର ସୀମା ଅଛି ନା, ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ଆପେ ଆପେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ମରଣ ଛାଁ ଛାଁ ହେବେ। ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ଯୋଉମାନେ ରୋଗ ମାନେ ଆଗ ଦେଖ ଆଗର ପୁରୁଣା କାଳ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ଯୋଉମାନେ ଭଜନ ଭଗବାନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏତେ ମତି ନଥିଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ମୁଁ ଏତିକି, କହିଦଉଥିଲେ ମୁଁ ଏତିକି ମରିବି, କହିଦଉଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ। ଆମେ କଣ ପାପାଚାରୀ ହେଇଗଲେଣି, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ କଣ ଗୋଟେ ଆମର କିଛି ଜଣା ପଡୁନି, ପଡି ପଡି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ କହନି କଣ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ହାର୍ଟ କଣ ମାନେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ, ଖାଲି ପଡୁଛନ୍ତି ମରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ହଉଛି ଗୋଟେ ସବୁ? ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ପାପର ଧାରା ବଢିଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସିବେ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠୁ ନେଇଯିବେ ପଳେ। କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଯୁଗ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ପୁନର୍ବାର ତିଆରି କରାଯାଏ। ତେବେ ସନାତନ ବୀଜ ହଉଛନ୍ତି, ଯେ ସନାତନ ମଞ୍ଜି ହଉଛନ୍ତି କି ସେ କୃଷ୍ଣ। ସନାତନ ମଞ୍ଜି ହଉଛନ୍ତି କଣ ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଜି ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି କଣ ଅସ୍ଥାୟୀ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୀଜମଂ ସର୍ବଭୂତାନ ବିଧି ପାର୍ଥ ସନାତନ। କହୁଛନ୍ତି କଣ? କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ପୂଜାରେ ଆମେ କଣ କଣ ପାର୍ଥ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି? ପାର୍ଥ ମାନେ ବୃଥା ପୁତ୍ର, କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। କହୁଛି ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ହଉଛି ସନାତନ ବୀଜ। କିଏ? ତୁମ ମାର ଶ୍ରୁତି ଶୁଣ। ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି? କୁନ୍ତୀ ମା ଏଟା କହୁଛନ୍ତି। କୁନ୍ତୀ ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତୁତି ହଉଛି, ସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ନମସ୍ୟ ପୁରୁଷାତ ଆଦ୍ୟମ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ପରମଂ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବଭୂତାନ ଅନ୍ତ ବହି ଅବସ୍ଥିତମ୍। କହୁଛନ୍ତି ନମସ୍ୟ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଆଦ୍ୟମ ଈଶ୍ୱର। କହିଲେ ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। କୁନ୍ତୀ ମା କହୁଛନ୍ତି କାହାଙ୍କୁ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆଦ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ପରମ,
ଆପଣ ତ୍ରିଗୁଣର ପ୍ରକୃତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୁନ୍ତି ମା ପାର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୃଥାପୃତ କହିଲେ କୁନ୍ତି ମାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଶୁଣ। କୁନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟମ ଆପଣ ଆଦି ପୁରୁଷ, ପ୍ରକୃତି ପରମ ଆପଣ ପ୍ରକୃତିରୁ କଣ ବାହାରେ। ପ୍ରକୃତିର ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର କଣ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୌତିକ ଜଗତର ତ୍ରିଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଆପଣ ଆଦିପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସର୍ବଭୂତାନ ବହି ଅବସ୍ଥିତ, ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେ ଅନ୍ତର ଅଛନ୍ତି ବା ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଭଗବାନ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୋରିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିପାରୁନ? ଯେ ଏତେ ବଡ ତା ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁ? ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ମାୟା ଜବନିକା ଆଚ୍ଛନ୍ନମ। ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ଏତେ ବଡ, ମୁଁ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ବାହାରେ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମତେ ଦେଖିପାରୁନି ତ? ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲେ ନା? ତାହେଲେ ଏଇଟା କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ମୁଁ ଏତେ ବଡ, ତୁମ ଆଖିରେ ଏତେ ବଡ। କହିଲେ ମାୟା ଜବନିକା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଅଦକ୍ଷଜ ଅବୟବ। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ମୃଢ ଦ୍ରସା ନଟ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ଧର ଯଥା। କହିଲେ ମାୟା ମୋହିନୀ ଶକ୍ତିଟା ଯୋଉ ଅଛି ଜୀବକୁ ଆପଣ ତ ସମ୍ବଦ କଣ କରୁଛେ, ଜୀବ ତ ମୋହରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ସମ୍ବଦରେ କଣ କରୁଛି ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନି। କେମିତି ନା କହୁଛନ୍ତି ମୃଢ ଦୃଷ୍ଟା ମୂର୍ଖଙ୍କୁ, ମୂର୍ଖ ଗୁଡା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଟକ। ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ପୁଅ ପିଲାଟା ସେ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ଝିଅ ପରିଲା ରୋଲ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ନାଟକ ଦେଖୁଛି ସେ ତାକୁ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବୁଛି କି, ଝିଅଟା କହୁଛି ନା। ହିରୋ ପାଖରେ ଆଗରୁ, ଏବେ ତ ଝିଅ ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କଣ ଝିଅ ମାନେ ନାଚୁଥିଲେ? ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଝିଅ ପିଲା ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ନାଟକ ଦେଖୁଛି, ମନେକର ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇ ପିଲାଟା ଏଇଆ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବେଶକାର କଣ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ କରିଦବ, ତାକୁ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ସେ ସମୟରେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ରୋଲ କରୁଥିବ, ସେ ପାଗଳ ବେଶ ହେଇକି ଯିବ, ତମେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଲୋକ ସେ ପାଗଳ ବେଶରେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯିବ, তুমি ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଆରେ ଇଏ କିଏ ରେ, ତାକୁ ପଚାରୁଥିବ କିଏ ଇଏ, ଚିହ୍ନିବେ କି? କହିଲେ ମୃଢ ଦୃଷ୍ଟା ମୂର୍ଖ ମାନେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଟ ନାଟ୍ୟ ଆରଯଥା। ନାଟକ ସମୟରେ ନାଟ୍ୟକାରକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ମୂର୍ଖ ମାନେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା ସେ କିଏ ବୋଲିକି, ଏ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ଯୋଉ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବକୁ ଜୀବ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଜୀବ ଏଠି ଜାଣି ମୂର୍ଖ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ମୁଁ ଘରେ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଗାଡି କରିଦେଲି, ମୁଁ ସବୁ ସବୁ ତ ମୁଁ କରିଦେଲି। କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ କଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବଟାର ସବୁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଜୀବର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହଉନି। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ନ କଲେ କଣ ହବ, ସେଠି କଣ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ କଣ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ମତାସ୍ମନି, ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ଏଇଟା ସିଏ ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିକେ ଆସିବନି। ଆସିବ କହୁଛନ୍ତି ନୀର ଆଉ କ୍ଷୀର, ନୀର କଣ ପାଣି, କ୍ଷୀର କଣ କ୍ଷୀର ଦହି ନୁହଁ, କ୍ଷୀର ହଉଛି ଦୁଗ୍ଧ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଆଚ୍ଛା କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣି ମିଶିକି ରହିଛି ନାଇଁ, ତମେ ଛେନା କାଟୁଛ କ୍ଷୀରରୁ କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି, ପାଣି ବାହାରୁଛି ନା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସବୁ ଲୋକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ସଂସାରରେ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଏଇଟା ମିଶି ଯାଇଥିବା,
ତାକୁ କେବଳ ଆମ୍ବିଳା ହେଲେ କଣ ହବ? ଆରେ କାଗିଟେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଛେନା ପାଣି ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ସେ କଣ କଟିଯିବ। କଟିଗଲେ କଣ ହବ? ବାସ୍ ଏ କୃଷ୍ଣ କଥା ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି। ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ କଣ ହବ? କହିଲେ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ୍ଷୀର କଣ ଆଉ କଣ ନିରକ। କ୍ଷୀର ଆଉ ନିରକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ହେଲେ ସଂସାର ଆମେ ଯୋଉ ବାନ୍ଧିଛେ ତାକୁ ଅଲଗା କରି ହେଲେ କାଗିଜର ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ये बाणी गले कौन करिव चिन्ह दब जे मु किए आत्मा किए शरीर कौन कहले साधारण व्यक्ति क्षीर नीर को अलग कर परिबो नाही कर परिबो। अरे गौड़ सिना एते क्षीर दउची ता कहल तू छेना जा तैयारी कर परिबो। हां तापर छेनार पाक से जानि नहीं से दुई मा पाकर जानि मही चरइब गाय चरइब से गोदई नहीं कि क्षीरटा दे दो किंतु गुड़िया जी रही से कौन कर लगे केते प्रकार आइटम तैयारी कर दउची। गोटे पिला क्षीर खाऊनी नहीं गंध छाड़ुची कि छेना जा खाते छेनाटा का तैयारी होची बहुत लोग आसते ना मिठा को भल पाइबे किंतु क्षीर को भल पाइबे। हाँ कहले जले से क्षीर जले से भगवत बाणी जिते बेला आमे आचार्य गुरु मानकर आचार्य मानकर मुखर श्रवण करवा अच्छा क्षीर पी देले तुम कौन हबो। हाँ दही पीले आर अजिनिया ହେଇଛି दही पी दो जिन हो दही हजम करिवो क्षीर कौन करिवो अकांडिया करिवो हजम नहीं पेट भल लगुनि दही पी देले पेट ठंडा हो ना माने हजम हो से कथा कहते जे बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान हेले जे कृष्ण को बुझी पारिबो। बुद्धिमान लोक नुहति साधारण बुद्धि जो ये साधारण जीव ये माने बुद्धिमान नुहति कारण साधारण जीव पाखरे क्षीर नीर संपर्क विवेक किसी ना जे क्षीर को जा पानी सेवा प्रभुपाद कहते ये कौन जीव ना साधारण जीव कौन सेवा परिवार सेवा करवा समाज सेवा करवा हाँ मन मानव सेवा करवा ओ बाबा साधारण जीव कौन भावती परिवार सेवा कलाटा मोर मोर बुद्धिमान मान ता माने क्षीर सहित पानी मिसिकी अच्छी ये अलग है किसी लोग भावती कौन समाज सेवा करवा किसी लोग भावती कौन कर मानव सेवा माधव सेवा दरिद्र नारायण सेवा करवा कहले ये क्षीर आंकर बुद्धि एपर्यंत स्थिर होइनि कि क्षीर किए नीर किए किसी लोग सकाल उठे पारा खाया देवे हाँ कौन आ किसी लोग सकाल उठे काऊ खाया देवे धान संपत्ति बढ़ो तापर कुकुर बिले खाया देवे काम सब चलो कहले माने बुद्धिमान नुहते माने साधारण कौन ये माने एते उन्नत बुद्धि नुह कहले क्षीर नीर संबंध को जो विवेक जाने विवेक द्वारा आम जो पागलर मान पागलर विवेक काम करूनी से तुम जो क्षीर कौन पानी कौन ये सब कौन या जानिया किए कर बुद्धि काम कर ना बुद्धि द्वारा आम सब कर बुद्धि माने विवेक जार बुद्धिटा काम करूनी से कौन कर पागल कौन कौन पागल जे कौन कर पचा कौन सुखिला कौन भल एटा कि जापर कि जापर कहले साधारण जीवटा से कृष्ण से तार संबंध कौन अच्छे कि जापर ये पागल सी मूल्यवान मानव जीवन को कौन कर विनियोग कर बुझीपार कहते देख जे क्षीर हूँ भगवत संबंध नीर हूँ भौतिक संबंध सामान्य बुद्धि द्वारा क्षीर पानी को अलग कर सामान्य बुद्धि द्वारा भगवत चेतना बुझी हम ना ये कृष्ण चेतना साधारण जीवटा से साधारण जिन बुझी आंदे लोक बहुत पाठ पढ़ी भल इंग्लीश कहते भल संस्कृत कहते बुझी पारंदे भगवान बुझीपारे ना
कहले जिते बड़ संसार भौतिक उपाधि प्राप्त होते सी कृष्ण बुझी पार ना कहीं तार बुद्धि एक उन्नत जान जे सी जिते बड़ धनी लोक हो जिते पैसार ओनर हो कहले सब कौन करने मिल समर्पण समर्पण भक्ति विनोद ठाकुर गोटे बढ़िया भजन कहते जे तुमको विसर्जन दवा पड़े कौन कौन ना वर्ण मद बल मद रूप मद जत जो कृष्ण बहिर्मुख जीवंकर स्वभाव कौन ही होची ना श्री कृष्ण विमुख जाना ऐश्वर्यर आसे श्री कृष्ण विमुख जाने माई को जड़य सुखे बद्ध माया पास माई को जड़िय सुखे बद्ध माया अकिंचन आत्मरता कृष्णारती सार अकिंचन आत्मरत जानी भुक्ति मुक्ति आशा करे परिहार जानी मुक्ति संसारे जीवन यात्रा अनायास करी संसार जीवन यात्रा नित्य देह नित्य सवे आत्मा व्रत हरि नित्य देह नित्य सवे आत्मा व्रत कहले श्रीकृष्ण विमुख जन ऐश्वर्य आसे जानिब जो मान बहुत बहुत ऐश्वर्य आसिला से कौन करेंगे माया जड़ीय मुख्य बधे माया से मायार फासर पड़गले ते भावना ये लोकर बहुत टंका हो जाए बहुत गाड़ी हो जाए बहुत धन संपत्ति आसी जाइए ता गलार माया कौन कर फास पके टाणी नहीं जाए तुम्हें ये देखी खुशी हो ना ये जान पड़ेगला तो सन्त्रासवाद धर नहीं गले माने माया ताको ऐश्वर्य देकी भूले भूले गोटा पिला को भूले भूले जो ए तू ठियो से भूले कहीं गोटे पिलाटा चॉकलेट खाए क्या पछे दौड़ी गला से तंट चिपी मार दे तो माया गोटे एते लॉलीपॉप देला भलिया जेमे कौन बारहा को धरिया को जाते शिकारी कौन करेंगे बंधु गोटे गोटे धान चरा पके 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 आसवे यार निशा लगी खाए 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 जो माया टंकाटा 10 टंका 5 टंका दे 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 हजार कोटी कोटी देला कृष्ण रही गोटे से ठाकुर घर कोटे माने बलुरी बसा लगी तो छड़ा को टाइम न था देखो ना महाराज कही मुझे षोलमाला जप कले मोर चिंता पड़ेगा बेपार बढ़ला टाइम अच्छे षोलमाला हो कहले ये जिते बेल ऐश्वर्य आसी जाऊँगी माई को जड़ीय सुखे बद्ध माया फासे जान सी आ कृष्ण अंडर भाई तुम्हें भाव ऐश्वर्य देखी मोर बहुत ज्ञान आसूची बहुत रूप आसूची एटा आसूची धन आसूची इरे बापा येटा तो मुझे भूल नहीं जाऊँगी कृष्ण आड़ू ताकू से भल लगुच
କହିଲେ ମାୟା ଯେତେବେଳେ ଫାସ ବସେଇବ ତା ଟାଣି ନେବ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ଦେବ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅକିଞ୍ଚନ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ କୃଷ୍ଣ ଗତି ସାର, କୃଷ୍ଣ ଯେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପଳେଇ ଗଲା ପରେ ତୁମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେହି ଆତ୍ମାକୁ ରଖିପାରିବେନି, କାହା ଅଧୀନରେ ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଜାନି ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଆଶା করে ପରିହାର। ସଂସାର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଅନାୟାସ କରି ନିତ୍ୟ ଦେହ ନିତ୍ୟ ସେବେ ଆତ୍ମରୂପ। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନିତ୍ୟ, ଇଏ ସାରଟା ନିତ୍ୟ। ଏ ଯେତେ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରୁଛି, ଡାକିଲ ଯେ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରୁଛି ଭାବତା ଯଦି ମୁଁ ଅନିତ୍ୟ ବୋଲି, ଏଟା କିଛି କରନ୍ତା ନା। ତୁମେ ତ କହିବ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ମାୟାର ଅଛୁ କରୁଛୁ ଇଏ ତ ବାବାଜୀ ହେଲେ ଇଏ ସବୁ କହି କରୁଛନ୍ତି। କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାର ନା, ହଁ ଇଏ ତ କୁଲ ବୁଝିଲା, ଏ ଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି କରିବ ନା, ସବୁ କରିବ ନା, ଭଜନ କରି ପଳେଇବା। ତ ଇଏ ତ ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିଲେ, ଇଏ କାହିଁ ଘର କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ପୁଣି ଲୋନ୍ କରେ, ଇଏ କରେ, ଖାତା ନିଜର ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁ ରହିବୁ କୋଉଠି ଆସି? ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଆଉ ଭକ୍ତ ମିଳିବ ନା, ଏ ମନ୍ଦିର କାହିଁ କରା ହଉଛି? ଭକ୍ତ ସଂଘ କୋଉଠି ହବ? କାହିଁ କାହା ଘରେ ପଶିବ? ତା ଘର ଇଏ ପରିବେଶ କୋଉଠି ଆସିବ? ତୁମକୁ ଯୋଉଟା ପରିବେଶ ନ ତିଆରି କରାଯାଏ ତୁମେ କେମିତି ସଂଘ ଲାଭ କରିବ? କହିଲେ ମନ୍ଦିର ମିନ୍ସ ସଂଘ, ଭକ୍ତ ସଂଘ। କହିଲେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସଂଘ କରିବାକୁ ଏଇଟା କରାଯାଉଛି। କହିଲେ ଏଟା ନ କରିଲେ ଯିଏ ଆସି ଭଜନ କରିବ, ଏଟା କଣ ନିଜର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଟାଅ ନିଜ ନାଁ। ବୁଝିଯାଉଛି? କେବଳ ଦାସ ରୂପରେ ସେବା ବାସ୍। ଦେଖ ବାବାଜୀ ମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ନିଜର କିଛି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆକୁ ମାଗେ ତାକୁ ମାଗେ, ସେ ଯୋଉ ଦବା ବେଳା ଯାହା ହଉଛି, ନବା ଖାଇଲା ବେଳା ଯାହା ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦବା ଲୋକ ଯାହା ଏଠି କଣ ଯୋଡିଆ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ଖାଲି। ଦବା ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ପାଇବା ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଣିକି ଯାହା ଯୋଡୁଛି ତାର ସେ ଜାଣୁଛି କଣ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହିଲେ? 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯାଇଥିଲେ, କାହାର କଲ୍ୟାଣ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଗେଞ୍ଜିଥାନ୍ତେ? ଯଦି ଅର୍ଥ ନ ଆଣିକି ଏଟା ନ ଛେପିଥାନ୍ତେ, ନ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ଏଠି? ଏ କୁକୁର ବିଲେଇ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। କୁକୁର ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଖାଲି କାମୁଡା କାମୁଡି ହଉନାହାନ୍ତି? କୁକୁର ବିଲାଟି ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ରମ୍ପା ରମ୍ପି ହଉନାହାନ୍ତି? ଦେଖୁନା କୁକୁର ବିଲାଟି ଖାଲି ରମ୍ପା ରମ୍ପି ନା ଆଉ। এই জীবনটা সেয়া ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଖାଲି ରମ୍ପା ରମ୍ପିରେ। ଆଉ ବାବାଜୀ ନ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ପିଲା ଛୁଆ ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଖାଲି ରମ୍ପା ରମ୍ପି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତେ କଣ ଏଠି? କୋଉଟା ନୂଆ? କାଲିଟା ପିଲା କହିଲା ହଉ ସେ ମୋ ଯୋଉ ବାହାଘର ହବ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ସେ ବାହାଘର କଥା ଛାଡି ଆଉ କଣ କରୁଛ? ନା ଏଇଟା କଣ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁନି? କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଲି କଣଟା ବାହାଘରଟା କଣଟା କି ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆରେ ବେଶ୍ୟା ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ବେଶ୍ୟାଶାଳାରେ କରୁଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ବାହା ହବ ଆଣି ସେଇ କାମ କରିବ। ବାହାରେ କଣ କି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କାମ ତୁମେ କରୁଛ? ବେଶ୍ୟା ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତମେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ କାମ ତ କରିବ ଆଉ କଣ? ସିଏ କହୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାହାର ଲୋକ ଶୁଣିଲେ କଣ କହିବେ? ମାନେ ଏଇଟା ବାହାର ଲୋକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି। କରିବ କଣ କି ତୁମେ ସେଠି ବାହା ହେଇକି? କଣଟା କରିବ? ତୁ ସେଇ କଥାଟା କହ, ତୁମକୁ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ କଥା କହ ଜାଣିଛୁ କହ, ଏଇଟା କଥା ସାଡେ କଥା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର। ଆରେ ଯାହାଟା ସିଏ ତାର ସବୁଦିନ ସେ କାମ କରୁଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଲୋକ ସାଧୁ ଲେଖିଲେ ତୁମେ ବିବାହ କରିକି କଣ କରୁଛ? ବେଶ୍ୟା ଯେମିତି ଅନେକ ପୁରୁଷ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ନାରୀ ଆସି ପୁରୁଷ ପାଖରେ ସେଇ କାମ ତା ଜୀବନ ସାରା କରିବ। କଣଟା ବଡ କାମଟା କରୁଛ? ତୁମେ ଏତେ କଥା କଣ ଭାବୁଛ? ମତେ ଏଇଟା ସୁଖ ନା କୃଷ୍ଣ କଥାକୁ, ଆଉ କି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି। କେତେ ଜନ୍ମର ମିଳିଛି, ସେ କୁକୁର ବିରାଡ଼ି କରୁଛୁ, ତୁମେ ସେ କାମ କରିବ। କହୁଛି ସେ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି, ଶରୀରଟା ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲିକି ଭାବିନି କି ଏଇ ମୁଁ ଜୀବନଟା ମୋର କଣ ଆଉ ଏଠୁ ମୁଁ ମରିବିନି। ଯେତେକି ଯିଏ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି ତାକୁ ଡାକିଲେ କଣ କାହିଁ କରିଛୁ ତୁ? ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ମରିବି ବୋଲି, ଏଠି ଜାଣିଛି। ସେ ମାଣିଥିଲେ, ସେ ଜାଣିଲେ କରନ୍ତା କାହିଁ? ଜାଣିଛ ମୁଁ ମଲା ପରେ ଏଠି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରାଣବାୟୁ କୁଆଡେ ପଳେଇବ? ଯମଦୂତ ଟାଣି ନେଇ ପଳେଇବେ, ପୁଣି କୁକୁର ବିଲାଡ଼ି ଜନ୍ମ ପାଇବ, ପୁଣି ଏକ ଜନ୍ମ ଘଣ୍ଟା ହବ। ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁ କରିବି? ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି। ଭଜନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ବାସ୍
सत्य किए आमपुरी कुंपुरी कि जेजमा जेज आई डाक मो बापा या करदे मो जेजे बापा या करदे ईसु कहीं किसी दरकार नहीं कल जीव से ज्ञान ता पाखर नाही कौन मु अस्थाई ये सब मो पाई किछि न कोटि कोटि जीवन मु तुम खाली पढ़ शुणुली बस कहते किए से प्रभुपाद गुरु भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर कहते 100 कोटि जन्म परे 100 कोटि जन्म परे कृष्ण सहित जीवर संबंध जे निरंतर जने नाम करि परिबो आम जो कौन भगवान का हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे 100 कोटि जन्म परे कृष्ण के सहित संबंध कौन जानी पारिबो ता चिंता करो आमे केते कोटि जन्म बीतीची माने 100 कोटि जन्म वासुदेव सेवा कला परे कृष्ण के सहित संबंध कौन नारायण के सेवा कला परे कृष्ण के सर दिव्य नाम प्रति जीवर रुचि आसीबो कहीं तुम रुचि हन जप करने गप करने रुचि तो पलि आसी सांगे सांगे कौन कहमी एने गप आसी जीवर कहीं आसुनी जन बसी जाओ से दिन मान ता पिला छुआ घर संसार कथा कह खाली नाम कथा कहले से उठी पड़े हो नहीं हाँ कटे देखो ना तुम्हें राति सारा टिकेट कर 8 घंटा 10 घंटा नाटक देखुच तुम घंटे सुला निद आसी मन स्थिर हो पार कहते जीवर ये स्वभाव ये बुद्धिमान जीवन कले बुद्धिमान जीवन एटा कौन नुह विद्वान जीवटा से बुझी पार माने साधारण जीवटा बुझी पारे ना भगवान सत्ता से भावु मु रही एटा सब देखी किसी से देखी पार सेटा कौन कर से कहले कौन बाउलिया है कौन जमी कौन भूत धरी पकड़े निजर घर छाड़ी पर घर बुल अवस्था से माया जो कहते आपण मोहिनी शक्ति द्वारा जीव को एमती मोह कर जे जीव आपणकर अंतर बहिर्टा बुझीपार आपण भीतर रही केमती काम कर बाहर रही केमती काम कर बुझीपार से भावुँ मु कर्ता ए घर रही ए पिला छुआ घर संग छाड़ी मोर कौन मुझे किसी जीवन कोटि कोटि जीवन पड़े 100 कोटि जीवन परे 100 कोटि जन्म जदि जन नारायण सेवा करथबो तापर से भगवान वासु कृष्ण नाम प्रति तार रुचि आसीबो आम रुचि आसुची शोधकृत भाव रुचि आसुची आसनी ताल चिंता कर जदि हम भजन न करिबा पुणी केते कोटि जन्म पुणी कौन खसीगला पाद भगवान कृष्ण को भूलीगला माने पुणी केते कोटि जन्म पलैब एक कोटि कोटि जन्म रे कोटि कोटि पिता माता गर्भ प्रवेश करिवो कोटि कोटि जन्म रे कौन ए जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट पाई पाई मरिब कष्ट पाई पाई पुणी आसीबो ए जगत को जन्म हबो मरिब एमती अवस्था होगी कौन करिवो तुम करिवो कौन एठी भगवान भजन न कले कल सुजोग मिली एठू आम कौन करने मानव जीवन सफल करने को हेले आम कृष्ण भजन आवश्यकता अच्छे भगवान नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यही जीवन कौन कहले बुद्धिमान बुद्धि ये लगे से कौन हम से कहले जन्म मृत्यु चक्र कौन हम जो मणि जार बुद्धि मो देर लगिला से मणि गुंथा भाया रहा जार बुद्धि मो बाहरी गला जमी सूतार छिंडी गला पर फूल अलग अलग हो गला तो जीव मो आड़ बुद्धि तार बुद्धि मो आड़ न खटब माया सहित संबंध बांधिदेला तो सब कौन सूतारू फूल अलग हो गले अलग अलग हो छिड़ी गले से मो को बाहरी गला तार माया विभिन्न प्रकार समाचार बांधी गला बुद्धि तार शेष खटिला से प्लान तैयारी करिवो प्लान ऊपर प्लान फिक्स मारी कोठु आसीबो कोन करिवो चांडाळ भोग भी करि परिबो न देखो सब जंग मेडिकल सब सब कोन
अरे तुम्हें केते कष्ट कर रोजगार करिवो से डॉक्टर खाली कौन मुंह गेंजी की पैसा नहीं पड़े पड़ेगा ना गोटाटा इंजेक्शन 60,000 70,000 80,000 से दिन राति का केते लोग खंडी कौन आनी रखी थो सी खाली गोटे इंजेक्शन फोड़ी दब तो देहरे चलला चलला पैसा याडे लगे देते मु तो अनुभूति कथा कहूँ गोटे लोक मते बस्ताई कुंडा पाई गली गला ना कोटिए टंका मो आखि आगे पड़ेगा कोटिए टंका नेला परे डॉक्टर काढ़ी पुणी जानी ना पैसा वाला जोग एमती तार अंतिम समय रे भी से मेडिकल जाती केआर हॉस्पिटल अचानक देखाइले तुम्हें कौड़े ना हे बाबू आस कौन ना मसे है खाली 6-7 दिन है मरीगले बाबू खाली लक्षी टंका आड़े कौन कोटिए टंका गोटे बस्ता कुंडा पैसा नाला कोटिए टंका खला खर्चा होला पर बाबू चलले पुणी ता शला जा टाणी आणला डाक्तर को भिड़ाड़ करके काढ़ी आनिकला पर से देखला से मरी जाए हम कौन ये सब तुम्हें कृष्ण भजन कर विभिन्न प्रकार रोग पीड़ित हम पीड़ित है कौटी जीव से पैसा भगवान सेवार कर से पैसा डॉक्टर को दब कर कौन यांकर अर्जित धन से कुआड़ देखु ना देख परीक्षा करी देख भगवान एठी कौन समस्त कौन करेंगे जानी किए जी कौ लुहा केते पानी खाइब कमार तैयारी को जानी टाण लुहा कि पानी देव नरम लुहा कि पानी दिया जी आम तैयारी कर जानी आम क्या शासन करा तुम भाव ना कौन मुझा कर मत देखी पार मुझा कहूँ मत शुणी पार कहते बुद्धि एत बेले कृष्ण सेवार कौन लगे से बुद्धि अकिंचन जानी सुनी भुक्ति आशा करे परिहर संसार जीवन यात्रा अनायास कर नित्य देह कह देहटा नित्य बोली कौन भाभी नहीं कि कौन करुच्ची से हरि कति तार बुद्धि आसी पारुनी सी भाभी मु अनित्य बोल कि नित्य वस्तुर संधान खोज कौन नित्य कौन नित्य बोली शब्द किसी जानार ना खाली मला लोक नला जानी जाओ कौन नित्य बोली से कही जाऊँ कौन राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य यहीटा नित्य आ सबू सम्मत अनित्य सी घर सहित संपर्क नाला कि भविष्य तुम संपर्क रहा आगुरी नाला आगुरी क्या देखी न भविष्य में देखिपार ना अरे तुम घर जन्म है तुम बापा भाई समस्त अच्छा हाँ तुम गोटे कुकुर जन्म पाइल मृत्यु पर अचानक मृत्यु तुम कुकुर जन्म पाइल तो ये मनुष्य तुम कुकुर हो कि तुम गोटे राजा घर जन्म पाइल सी दरिद्र थे तुम गोटे राजा हो गल अम्बानी कमानी झुओ पुओ हो तुम बाहर जी नाती नातनी हेल तुम के लोक मिलना तुम जो घर बाहर से दरिद्र खाई पाऊन थे कभु राजा कहु प्रजा केतले जीव राजा हो तो केतले प्रजा हो जाउछि कहते ये कहते ना ये कहते वर्ण माद बल माद रूपा माद जत वर्ण मद बल माद विसर्जन दिया भक्ति पथे हरत विसर्जन दिया भक्ति पथे हरत आश्रमादि विविधा आश्रमादि विद्या देते राग देश हीना आश्रमादि विद्या देते
एकमात्र कृष्ण भक्ति दान समीचीन एकमात्र कृष्ण भक्ति जानी सम साधु संगे सदा हरि लीला रसे साधु गण संगे सदा हरि लीला रसे जापन करन काल द्वितीय धर्म वशे जापन करन काल नित्य धर्म वशे कहले आश्रमादि विधा जने पर राग दोष कहते वर्ण मद बल मद रूप मद जत जा रूप अच्छी मु भारी सुंदरी सी भारी सुंदर देखा जाଉଛି कहले कहले वर्ण मद सी गोटे उच्च कूल जन्म हो पड़ी ब्राह्मण लोक मु निआरे पैसा करदेले से घी हो जाଉଛି मु कौन मु माछ कंकड़ा जहाँ खाली तो ब्राह्मण मु ब्राह्मण लोक कहले या त्याग कर कहते वर्ण मद बल मद मोर बहुत बल अच्छी से कहते बल बुद्धि बुद्धिमत्ता तेज बलटा मोर मु 5 किलो नहीं पड़े जाऊँगी बुद्धि मोर कहले बुद्धि जब भावुँ बुद्धि मान बुद्धि मोर बुद्धि बल मु दूची बुद्धि मु प्रदान करुच्ची कहले वर्ण मद बल मद रूप मद जत यदि संसार क्या सुंदर देखा जाऊँगी से कृष्ण करछंती से पर आत्मा पड़े गला पर से सुंदर स्वरूप के देखिए ना से सुंदरी जे विश्व सुंदर तांग मुहर पे कपड़ा पड़ जीव आत्मा बिना जंग विश्व सुंदर उपाय दी मिलुचे ना ताको सांग से कौन कपड़ा पड़ जीव ऊपर कहते विसर्जन दिया भक्ति पथ जन जत जी भक्ति पथ को आसिल तार रूप तार जाति तार वर्ण एगुड़ा सब कौन विसर्जन कर दियो एटा किछ काम लगे भक्ति पत्र किसी दरकार नहीं आमर गोसाई मान देखुन कौन 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 उपाधि पार नथिले रघुनाथ गोस्वामी 18 माने से माने 18 ना केते माने बाई गोटे पुओ कारीगर पिला छुआ देले गोटे पुओ जमीदार घर छुआ जमीदार घर देख सब छाऊ छाड़ दे पड़े महाप्रभु तो कौन महाप्रभु सन्यास दीक्षा देखो सन्यास धर्म कहले कौन ओ बाबा महाप्रभु कौन कहले युवती विष्णु युवत जो 24 वर्ष छाड़ देले कहले सन्यासी कहले सब भक्ति मार्ग कि तुम रूप तुम कौन बल तुम कौन ऐश्वर्य किसी काम कर किसी काम कर कहते देख ना आश्रम आदि तुम चिंता करना मु गृहस्थ आश्रम कृष्ण पाइपर अच्छा बर्तमान समस्या हूँ कौन गृहस्थ कुछ मत आम भगवान पाइपर ना तो ब्रह्मचारी जी अच्छे सी कह गृहस्थ हो भल ये केते अधीन रंपिटिशन चलती ना सी कहूँ गृहस्थ आश्रम भल ये कहूँ ब्रह्मचारी आश्रम भल जी बाहा है सी बाहा भल जे बाहा है कुछ भाई तू बाहा ना कहने अरे कौन टा कर कहते तुम्हें एकमात्र कहते जे आश्रम आदि विधा देते राग द्वेष आसक्ति और दोष देखना से गृहस्थ आश्रम हो कौन ब्रह्मचर्य आश्रम हो वानप्रस्थ आश्रम हो सन्यासी आश्रम हो तुम एकमात्र कारण कृष्ण से गृहस्थ तुम चिंता करना मु गृहस्थ तो
ଗୃହସ୍ଥର ରହିକି ଯଦି ମତେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ମୋର ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ 100ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କି 1000 ପୁଅ ହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତୋର ଆସକ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହଉନି ତ ଠିକ ଅଛି, ସେଇଠୁ କୃଷ୍ଣ ପାଇଯିବ। ଆଉ ବାବାଜୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖାଲି ଅନୁଜ ଆଇଲି କୋଉଠି କିଏ କଣ ରାତିରେ ଫୁଚୁରୁ ଫୁଚୁରୁ କଥା ହବ, ତାର ବାବାଜୀ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ଅଛି? ଆରେ ରୂପଟା ସିନା କଣ ରୂପ ଧରି ହେଇଗଲେ ମନଟା କୋଉଠି ପଳଉଛି? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛି, ତାର ମନ ହଉଛି ବାବାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ହରିଭଜନ କରିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଯୋଉ ରୂପ ଧରିକି ମନେଇଛ କି ଆଇଲେ ଫୁଟୁ ଫୁଟୁ ହେବି, କୁଆଡେ ଯିବ ତୁମେ? ଖସିଯିବ ପାଦ। ଲାଭ କୋଉ କୋଉ ଆଶ୍ରମକୁ ତୁମେ ଅନାଅ ଅନାଅ କଣ? କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ମତେ କୃଷ୍ଣ କୋଉଠୁ ମିଳିବେ? ମୋର ଆସକ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ରୁହ, ସଂସାର କର, ବିବାହ କର। ତୁମେ ଚାକିରି କରିଛ, ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନହୁଅନି ତ ଠିକ ଅଛି। ବିବାହ କରିଛ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହଉନି ତ ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। କୌଣସି ଆଶ୍ରମରେ କଣ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି ନା। ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ଆମେ ଆଶ୍ରମର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଅଛେ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ କରୁଣା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କର୍ମ କରୁଣା। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛେ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କର୍ମ କଲେ ତ କୃଷ୍ଣ ମିଳିଯିବେ କି? ଭଗବାନ କହିଲେ କେହି ଏଇଟା ନ କରିକି କେହି ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ କଣ ହବ ନା, ତୁ ଯୋଉଠି ରୁହ। କାର ଦୋଷ କି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଳେ ଏତେ କଣ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ବୁଝି ସମୟରେ ଆମେ ଖାଲି ଯୋଉଠି ଗଲେ ହେଇ ଆମକୁ ଖାଲି ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ରଖିଲେ ପଛରେ ଖାଇଲେ ବା 100 ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦୋଷ ଦେଖନ। କୌଣସି ଆଶ୍ରମକୁ ତୁମେ ନା କାଲି କଣ କର ନା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସଦା ହରି ଲୀଳା ରସ। ବାବା ଆମକୁ କେମିତି ପଇସା ହବ, ପଇସା ରୋଜଗାର ହବ, ଏ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହରି ଲୀଳା ରସ ବାବା ନୁହଁ ଯେ କୋଉ ଡେଉଁରିଆ ଦେଇଦେବେ ବା ବିଜନେସ ବଢିବ, ଇଏ ବାବା ନୁହଁ। ହରି ଲୀଳା, ହରିଲାସ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର କନ୍ୟ ଜନ୍ୟ ବୈଦିକ ବିଧାନ। ରାଗ ଦୋଷ ବିସର୍ଜିଆ କରର ସମ୍ମାନ। କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଏଗୁଡା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ରାଗ ଦୋଷ ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତେ। ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟ ଧର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଟା ସାମାନ୍ୟ ଧର୍ମ ହିଁ ଅଛି। ଏଟା ସାମାନ୍ୟ ଧର୍ମ। ସାମାନ୍ୟ ଧର୍ମ କଣ? ଏଇ ଆମେ ସେ ଲୋକ ଆମ ଘରେ 2 ଜଣ 4 ଜଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହଉଛି, ମାନେ ଏଟା ମାନେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଥିଲେ କାଳେ ଡରିକି, କିଛି ଲୋକ ଡରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡର, କାଳେ ଧନ ପଳେଇବ, କାଳେ ଭୟରେ ବାବାଜୀ ଡାକି ଦେଇଦେଲେ, ହଁ ଦାର ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲେ। ଡର ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କହୁଛନ୍ତି କଣ ଇଏ ନା ସାମାନ୍ୟ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ। କଣ କରିଦେଲେ ମୋର ଟଙ୍କା ବଢିବ, କୋଉଟା ଯଜ୍ଞ କରିଦିଏ, କୋଉଟା ମନ୍ଦିର କରିଦିଏ, କୋଉ ଟଙ୍କା ଡରିକି ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଭୟରେ କରିଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଜିନିଷ କିଛି ନ କଲେ, ଏଟା ସାମାନ୍ୟ ଧର୍ମ। ସେ ଭାବନ୍ତି କାରଣ ନ କଲେ କୋଉଠି କଣ କରିଦେଇଥିବେ, ସେ ଧନୀ ପ୍ରଭୁ କଣ 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 ଟ୍ରକ୍ ଚୋରି କରି ଛୁଞ୍ଚି ଦାନ କରିବା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିଥିବେ, ଗୋଟେ କଣ କରିଦେଇଦେବେ, କହିବେ ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ। କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଧର୍ମ। ବୋଲେ ସାମାନ୍ୟ କରିଦେବେ, ଅର୍ଥ ହଇଲେ କାମ ଲାଭ, ମୂଢରେ ସମ୍ପଦ। ମୂଢ ଭାବେ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପଦ ମୋର ଆସିଗଲା, ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଏଇଟା ମୋର ଖାଲି ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ହଉଛି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଧର୍ମ ସେଇ ଅର୍ଥେ ସେଇ ନାମ ଯତ ସ୍ୱକିୟା କରନ ଦିନ ଯାପନର ମତ। କହିଲେ ଏଇ ଧର୍ମ ସେଇ ଧର୍ମ, ସେଇ ଧର୍ମ ସେଇ ଅର୍ଥ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବ, ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବ। ସେ କଣ କରିବ, ଇଏ ଯେତେ ମନ୍ଦିର କର, ଯେତେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କର, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହଉନି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଫାଶରେ ପୁଣି କଣ ମାୟା ତୁମ ଫାଶ ଧରିଛି।
ରାବଣ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ରାବଣ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଦେଖୁନା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଶକ୍ତିଭେଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯିବ ଯଜ୍ଞକୁ, ହଁ ଚାମড়ାଟା ଦେବୀଙ୍କ କତିରେ ହଉ ନା ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରାହଉଛି, କେମିତି ମୁଁ ଅଲଗା ଲୋକ କଣ ଜିତିବି, ମୋର କି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହବ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହବ, ମୋର ସେଇଟା ହବ। କହିଲେ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର କାମ ନୁହଁ। ଅତଏବ ମାୟାମୋହ ଛାଡି ବୁଦ୍ଧିମାନ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଏବେ କରେରେ ସନ୍ଧାନ। ସିଏ ଖୋଜିବ କୋଉଠି ମତେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ମିଳିବ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହଉଛି ଏ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଯିବ କଣ କରିବ, ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପକେଇଦବ। କହିଲେ ଯାର ବୁଦ୍ଧି ମୋର ସେବାରେ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସେ ତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ, ଯୋଉ ଚୋର ଯୋଉ ଚୋରି କରୁଛି ସେ ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ନୁହଁ, ସେ ବୁଦ୍ଧି କି ମୁଁ କରିଛି, ଇଚ୍ଛା କରିଛି, ଏଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ। ବାପା ପଇସା ଦେଲା ତୁ ଯା କଣ କଲେଜକୁ, ତୁମେ କଲେଜରୁ ଆସିକି ପେଣ୍ଠ ବେଳାର ଭୂମିରେ ଜଗିବ, ଯଦି ବାପା ଦୋଷ ଦିଆଯାଇକି ଏଟା ଦୋଷ କାହାର ହବ? ବାପା କହିଥିଲା ତୁ ଯାଉଛୁ ପୁଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ପେଣ୍ଠକୁ ଯା, କହିଥିଲା? ବାପା ପଇସା ଦେଇକି ତୁ ଯା କୋଉଠି କଲେଜକୁ, ଯେ କଲେଜ ଆସି ତୁ ଖାଇବୁ, ତୁ ସେଠି ବିଡି ଟାଣିଲୁଣି ଅଛି, ବାପା କହିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ବିଡି ଟାଣି କହିଥିଲା? ସେ ଦୋଷଟା କାହାର? କିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବାପା ପଇସା ଦେଇକି ପଠେଇଛି, କଲେଜରେ କଣ କରିବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର, ଏଟା ବାପାର ନୁହଁ। ଆଉ ବୁଝି ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପଶିଛି ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ରାତି 8ଟା 9ଟା ବେଳେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ବୁଲୁଛ, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଧରି ବୁଲୁଛ, ଗୋଟେ କିଳା ଖାଉଛୁ, କିଏ ପିଠିରେ ପଡେ? ବାପା ପଡୁଛି? ତେବେ ଯେମିତି ବୁଲିବ ମାୟା ଅଛି, ପୋଲିସ ଗୋଟଉଛି। ଆରେ ନେଇଗଲେ ଏବେ ଧରାଇନି କୋଉଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ, 9ଟା ରାତି 2-3 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଧରିକି ନେଇଗଲେ, ବାସ୍ ତୁମ ବାପା କହିଥିଲା ଆମେ ବୁଲିବୁ, ଏଟା ବାପା ଦୋଷ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଗବାନ ତୁମକୁ କହିଥିଲେ ୟାଙ୍କୁ ଧରି ବୁଲିବୁ, କୃଷ୍ଣ ବୁଲିଯିବୁ। ଆଉ ବୋଲିଲେ ଯଦି କିଳାଟା ଖାଇଲେ ଦୋଷ କାହାର? ତୁମକୁ ବିଧି କଲେ କଣ ଇ ଜୀବ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ହବ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ରଖିଲେ। ତୁମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର ହବ, ନା ତୁମର ଏଟାକୁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ହେଇଗଲେ କଣ କହିଲେ, ଜୀବର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ନା ନା ବେଦ ଦେଖ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଭଗବାନ ରହିଲେ, କହିଲେ ଶେଷ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବ ନା, ପୁରା ସରଳ କରିଦେଲେ, ନିଜେ ଆସି ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ବୁଦ୍ଧି के मत लगाई मोर भक्त हो, तुम बुद्धि लगाना, ये संसार ये मरीगला से मरीगला, ମୁଁ ତତେ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛି, ପାପ ହେଲେ ମୋର ହବ, ତୁମେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ମୋ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଗୋଟେ ମାରିଗଲେ ମୋର ଅପରାଧ ହବ? हे अर्जुन ତୁମର ବୁଦ୍ଧି କି ମୋ କତିରେ ଲଗାଇ ତୁମେ କଣ ମୋର ଭକ୍ତ हो। ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ମତାସ୍ମନେ ତେଜ ତେଜସ୍ୱିନା, ଯୋଉ ଶକ୍ତିରେ ତୁମେ ମାରିବ, ଗାଣ୍ଡି ଉଠେଇବ, ଶକ୍ତି ମୁଁ ଦଉଛି। କଣ ଏ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଯିବ ପାଖରେ କଣ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି? ତୁମ ଶରୀର ଭିତରୁ ଏ ଖାଲି ଆଳୁ ଡାଲି ଖାଉଛ, ବ୍ଲଡ କେମିତି ତମେ କଣ ତମ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଲ ଦେଖିଆ? ଗୋମାତା ଖାଲି କୁଣ୍ଡା ଘାସ ଖାଇକି ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷୀର ବାହାରି କରିଦଉଛି, ତମେ କଲ କଣ? ତମ କି ମେସିନ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ? ସେ ଯାହା ଖାଇଲେ ଅମୃତ ହେଇଯାଉଛି, ତୁମେ ଯାହା ଖାଉଛ ବିଷ୍ଟା ହେଇ ବାହାରୁଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। କଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ? କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି ତାକୁ ମୋ ଏଥରେ ଲଗାଅ। ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ମତାସ୍ମିନି ତେଜ ତେଜସ୍ୱିନା। କହିଲେ ତେଜମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବଳ ପାଉନି, ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଆଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦେଖୁନା, ଏଠି ଯାଉଛି ବୁଢା ଲୋକ, ସେଇ ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଉ ତା ଘରେ ବସିବ, ସେ କେତେ ବୁଢା ଦେଖିବ, ସେ କେତେ ନମ୍ବର ବୁଢା ତମେ ସେଇଠି ଲଗେଇବ। ଯାଅ ସଂସାର ଦେଖିବ କୋଉ ଲୋକ କହୁଛି ମୁଁ ବୁଢା ବୁଢୀ ବୋଲି, ବୋହୂ ମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ବୁଢୀ ମା ମାନେ ଆଗେ ଉଠିକି କଣ
କାମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବହେ କାଢି ଦଉଛନ୍ତି ଆଗେ ଏଇଟା ହେଇପାରେ ନା ସେଇଟା ହେଇପାରେ ନା ଶୋଇକି ରହିଛି ଇଏ କରିছে ବୁଢୀ ନା ବୁଢା ସେ ଆସୁ ସେଇ ଲୋକ ଡାକି ଆଣ ଏଇଠି ଆସୁ ବୁଢା ବୁଢା ଲୋକ ଆଉ କହିଲେ ବୁଢାଟା ସେଠି କୋଉଠି ବଳ ଆସୁଛି এইটাକୁ সেটা ভাবিব যেତେବେଳେ କହିଲେ ଅକାମ ମାନେ କଣ କଣ କରିଲେ ଅକର୍ମେ ଅକର୍ମ ନା ଅକର୍ମ କୁ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବି ନେବ କର୍ମ କରିଲେ କ୍ଷୟ ଯାନ୍ତି ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମ କରିଲେ କ୍ଷୟ ଯାନ୍ତି ବାସୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଯୋଉଟା ହବ କର୍ମ ସେ ଅକର୍ମଟାକୁ ଅକର୍ମ ମାନେ ଅନାସକ୍ତ କର୍ମକୁ ତୁମକୁ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବି ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେମିତି ଘରେ ରହୁଥିଲ ଯେମିତି ଯାହା କରୁଥିଲ ଏଇଟା ଏଠି କିଛି ଆମର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଘରେ ଯେମିତି ଆସକ୍ତି ଥିଲା ଘରେ ନିଜ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରତି କର୍ମ କରିଲେ ଏ ଅକର୍ମକୁ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସକାଳୁ ଉଠିବା କଥା ଶୁଣିବା ଜପ କରିବା ଯାହା ସବୁ ଏଟାକୁ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଯାଅ তুমি ভাবুছ যে এগুলা কিছু কর্ম না খালি চাষ করা বিজনেস করা চাকরি করা এইটা মোর কর্ম এইটা এটা কর্ম বলে ভাবে না ଯେଉଁଦିନ তুমি ଅକର୍ମକୁ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଯିବ ତୁମର ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା ନହେଲେ ହବ ନା ଭଗବାନ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତେଜ ତେଜସ୍ୱୀ ନାମ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ବୀଜ ମୁଁ ହଉଛି ସନାତନ ମୁଁ ହଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ବୀଜ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏଟା ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି ସେଉଠୁ ସବୁରେ ଦଉଛନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ବସା କରିବ କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦବ କିନ୍ତୁ ଛୁଆ କରିବ କିନ୍ତୁ ଫୁଟେଇବ କିନ୍ତୁ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦବ ତା ଗୋଟେ ଭଗବାନ ତ ବୁଦ୍ଧି ଦବ କିଏ କିଏ ଦବ ବୁଦ୍ଧି କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ହଉଛି କଣ ମୁଁ ବୀଜମାନ ସର୍ବଭୂତାନ ବିଧି ପାର୍ଥ ସନାତନ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧିମତାସ୍ମିନି ତେଜ ତେଜ ସିନା ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ଦଉଛି जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद